اردو لو سٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک عورت کا حسن کسی کو بھی بہکانے کا ہنر رکھتا ہے اور ہر دور میں عورت کا حسن بڑوں بڑوں کو اپنی گرفت میں لے ہی لیتا ہے۔ میں جو خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری پختگی کبھی نہیں ڈگمگا سکتی، مجھے کبھی نہیں لگتا تھا کہ کوئی میری نیت یا ارادوں کو بدل سکتا ہے، لیکن یہ ساری غروری اس دن ختم ہو گئی جب پہلی بار میں نے اپنی مالکن کو دیکھا۔ وہ نہ صرف بہت خوبصورت تھی بلکہ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ ان کی آنکھوں کی گہرائی، ان کی گفتگو کا انداز اور سب سے بڑھ کر ان کا پرکشش وجود، سب کچھ ایسا تھا جو کسی بھی آتے جاتے کو مسحور کر سکتا تھا۔ میں تو پھر بھی ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، میں ان کا گارڈ تھا۔ میرا کام ہی یہی تھا کہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ان کا سایہ بن کر رہوں۔ پھر میں کیسے ان کے جادو سے بچ سکتا تھا؟ میں کیسے اپنے دل کو اور جذبات کو قابو میں رکھتا؟ میرے لیے ان کے وجود سے نظریں ہٹانا بہت مشکل تھا، مگر میں ہر ممکن کوشش کرتا کہ میں اپنی ڈیوٹی کو بخوبی نبھاؤں۔ لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ میری خواہشات بے قابو ہو گئی اور میرا دل کر رہا تھا میں ہر حد پار کر دوں۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ میری میڈم، جو ایک سوشل دومن تھی، ایک دن اپنی دوست کی پارٹی میں گئی اور میں بھی ساتھ تھا، لیکن ہم سب گارڈز باہر کھڑے تھے جبکہ ہماری مالکن کلب کے اندر پارٹی انجوائے کر رہی تھی۔ یہ ان کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی اور اس دن پانی کا بھی انتظام کیا گیا تھا جو ان امیروں کے لیے معمول کی بات تھی۔ میری میڈم نے بھی اس دن خوب پی لی اور جب وہ باہر آئی تو ان سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی میرے قریب آئی اور میرے بازو کو پکڑ کر لڑکھڑاتی آواز میں چلنے کی درخواست کرنے لگی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور جو کہ اپنے تنگ و چست لباس میں قیامت ڈھا رہی تھی، وہ قیامت میرے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگی۔ مجھ سے میرے مچلتے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا، لیکن میں ہمت کر کے انہیں گاڑی تک لے آیا، گاڑی میں بٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مالکن نے کہا، مجھے فارم ہاؤس لے چلو، اس حالت میں گھر نہیں جا سکتی۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گاڑی کا رخ فارم ہاؤس کی طرف موڑ دیا۔ ان کی موجودگی، مدہوشی اور رات کا سناٹا سب کچھ ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ کہیں میں بہہ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھوں، مگر ان کا حسن میرے دل میں طوفان برپا کر رہا تھا۔ یہ سفر ایک ایسا سفر تھا جہاں میں خود کو بار بار قابو میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ فارم ہاؤس پہنچ کر میں نے گاڑی روکی اور دل میں یہ دعا کی کہ یہ رات خیریت سے گزر جائے۔ ان کے حکم پر عمل کرنا میرا فرض تھا، لیکن دل کی حالت بغاوت پر آمادہ تھی۔ میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور ان کی طرف کا گیٹ کھولا۔ جب وہ باہر نکلنے لگی تو لڑکھڑائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتیں، میں نے فوراً میڈم کو پکڑ لیا اور ان کو سہارا دے کر گھر کے اندر لے آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ اپنی خواہش پوری کر لوں، یہ کون سا اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی میں نے میڈم کو کمرے میں لٹایا تو انہوں نے کہا، جاتے ہوئے دروازہ اچھی طرح بند کر جانا، اور میں اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ لیکن مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا، مجھے عجیب سی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے آج اپنی خواہش پوری نہ کی تو جی نہیں پاؤں گا۔ بار بار میری آنکھوں کے آگے میری میڈم کا دلکش سراپا لہرا رہا تھا۔ جب یوں ہی سوچتے سوچتے مجھے کافی وقت گزر گیا تو میرے شیطانی دماغ میں خیال آیا کہ میڈم گہری نیند سو رہی ہوگی، انہیں تو کوئی بھی ہوش نہیں ہوگا، کیونکہ شراب کا اثر ایسا ہی ہوتا ہے، ایک دفعہ مدہوش ہو جائیں تو ہوش نہیں آتا۔ اسی سوچ کے تحت میں نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر جھانکا جہاں وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ میں چپکے سے اندر گیا اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے میڈم کا سراپا دیکھا۔ میڈم ایک سائیڈ کروٹ لیتے ہوئے لیٹی ہوئی تھی اور میں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر انہیں سیدھا کیا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ایسا لگا جیسے کمرے کی چھت میرے اوپر گر گئی ہو، کیونکہ میری خوبصورت میڈم، میں ایک گاؤں میں رہتا تھا
اور آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ گاؤں کے نوجوان کیسے ہوتے ہیں، طاقتور اور توانا، لمبے چوڑے جسم کے مالک، کیونکہ ان کو خالص غذا مل رہی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور جسم کے مالک ہوں۔ خیر، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور یہاں اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن اس سے ہمارا گزارا مشکل تھا۔ میں صرف میٹرک تک ہی پڑھا تھا اور اس کے آگے تعلیم حاصل کرنے کی نہ تو ہمت تھی اور نہ ہی شوق، اس لیے میں بھی اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی کرنے لگ گیا، لیکن پھر بھی ہمارا گزارا کچھ مشکل ہو رہا تھا اور پھر مجبوراً میں نے تنگ آ کر سوچا کہ کہیں نوکری ڈھونڈ لوں تاکہ گھر کا گزارا اچھے سے ہو سکے۔ اس کی ایک وجہ میری تائی کے تانے بھی تھے، جو ہر تیسرے دن آ کر مجھے اور میرے گھر والوں کو باتیں سناتی اور مجھے کام کرنے کا کہتی، کیونکہ میری بچپن سے اپنے تائی کی بیٹی سے منگنی ہو چکی تھی، لیکن میرے تایا کی بیٹی مجھے ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ بہانے سے میری تائی کو بھڑکاتی رہتی اور منگنی توڑنے کے لیے کوشش کرتی رہتی، لیکن وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اپنے حسن پر بہت غرور کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے لیے تو کوئی امیر شہزادہ آئے گا جو مجھ سے شادی کرے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن انہی خیالوں کے برعکس جب وہ مجھے اپنے منگیتر کے روپ میں دیکھتی تو اس کا دل جل کر راکھ ہو جاتا تھا، کیونکہ میں خوبصورت تو تھا لیکن امیر نہیں تھا، جس وجہ سے وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اکثر اسے یہی کہتے سنا کہ بندہ خوبصورت چاہے نہ ہو لیکن امیر تو ہو جو ہر خواہش پوری کر سکے۔ یہ سن کر میں چپ ہو جاتا۔ اسی دوران میرے والد نے اپنے دوست سے بات کی اور کہا کہ جہاں اس کا بیٹا شہر میں کام کرتا ہے وہاں مجھے بھی کوئی کام ڈھونڈ دے۔ پھر میرے والد کے دوست نے اپنے بیٹے سے بات کی، پھر مجھے اس کے بیٹے کے ساتھ بھیج دیا تاکہ کچھ اچھا روزگار مل جائے اور گھر کے حالات بھی بہتری ہو جائے، لیکن میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے میرے لیے نوکری ڈھونڈنا تو تھوڑا مشکل ہو گیا۔ جب شہر میں رہتے رہتے مجھے ایک ہفتہ گزر گیا اور مجھے کوئی بھی نوکری نہ مل سکی تو میں مایوس ہو گیا اور سوچا کہ واپس گاؤں ہی چلا جاؤں، لیکن اگلے ہی دن میرے دوست نے بتایا کہ جس آفس میں وہ کام کرتا ہے وہاں کے مالک کو اپنی بیٹی کے لیے ایک سیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے اور اس کے ارد گرد سایہ بن کر رہے، اور تمہارا مضبوط جسم اور قد دیکھ کر میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس ایک بندہ ہے جو آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئے اور کہا، ٹھیک ہے، مجھے ان سے ملوا دو، تو کل تم تیار رہنا، میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا۔ جب مجھے اتنی اچھی آرام دہ ملازمت مل رہی تھی تو پھر میں کیوں نہ خوش ہوتا، لہٰذا تو میں بھی خوش ہو گیا۔ اگلے دن جب میں تیار ہو کر ان کے ساتھ دفتر پہنچا تو انہوں نے مجھے اپنے مالک سے ملوایا۔ مالک نے اپنے رضوان بھائی کو باہر بھیج دیا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ پھر وہ بولے اور غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ گارڈ کے لیے تم بہتر ہو، لیکن اگر کہیں کوئی لڑائی وغیرہ ہو تو تم لڑ سکو گے؟ میں نے فوراً میں ہاں کی گردن ہلائی کیونکہ لڑنے میں ماہر تھا۔ سن کر وہ آدمی بولا کہ ٹھیک ہے، تمہاری نوکری پکی ہے، رضوان کے ساتھ بیٹھو اور شام کو جاتے وقت میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور ان کے دشمن بھی کافی تھے۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کی حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا گیا تھا۔ شام کو جب وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئے تو اپنی بیٹی سے ملوایا۔ ان کی بیٹی کو دیکھ کر میری آنکھیں دھوکہ کھا گئیں۔ ذرا میڈم بھی بہت خوبصورت تھی اور ان کے لباس کا اندازہ ایسا تھا کہ نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ میرے مالک نے میڈم کا تعارف کرایا اور کہا، آج سے تم اس کا ہر کام کرو گے، یہ جہاں جانا چاہے، جو کرنا چاہے تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، اور کہا کہ مجھے اس کی ہر ایکٹیویٹی کا علم ہونا چاہیے کہ کہاں گئی ہے اور کس کے ساتھ تھی۔ میں نے سر جھکا لیا، لیکن میڈم مجھے یہ نہ اپنے لیے سیکورٹی گارڈ دیکھ کر خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ سیکورٹی گارڈ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر اپنے والد کے فیصلے کے آگے وہ مجبور تھی۔ پھر کیا تھا، میں ہر وقت ان کے ساتھ رہنے لگا اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھنے لگا، لیکن وہ مجھ پر ہر وقت غصہ کرتی رہتی تھی، شاید اس لیے بھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ ہر وقت مجھے بے عزت کرے گی تو یہ نوکری چھوڑ کر چلے جائے گا اور پھر اگلا گارڈ ڈھونڈنے کے لیے کافی وقت لگ سکتا ہے۔ لیکن میں اپنی میڈم
इरादों से बखूबी वाकिफ़ था, इसलिए मैं भी ढीठ बनकर नौकरी करता रहा, क्योंकि दूसरी जगह मुझे नौकरी मिलना मुश्किल था और इतनी अच्छी तनख्वाह मुझे कहीं और नहीं मिल सकती थी। जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी हर बात चुपचाप सुनता रहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे कबूल कर लिया और मुझे साथ रखने पर मजबूर हो गईं। उनके मुश्किलें देखकर मैं सोचता रहता कि क्या सारी अमीर लड़कियां ऐसी ही होती हैं। दोस्तों के साथ पार्टियां करना, घूमना फिरना और फिर ड्रिंक वगैरह करना, ये सब मेरे लिए बहुत अजीब और नया था। मेरी मैडम की माँ बहुत सख्त औरत थी, हर वक्त उन पर चिल्लाती रहती, छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें डांट देती और कितनी ही बातें सुना देती। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मेरी मैडम शॉपिंग मॉल में गई हुई थी। जब वो घर आई तो देखा कि वहाँ एक अजनबी लड़का बैठा हुआ था। मेरी मालकन को जल्दी से देखकर उठा और उसके गले लग गया। मुझे बहुत अजीब लगा और मेरा दिल भी जल गया। बाद में पता चला कि ये तो उनका मंगेतर है। ये सुनकर मेरे दिल पे जैसे बिजली गिरी हो। मैं चुपचाप वहाँ खड़ा रहा और जब उस लड़के ने मुझे देखा तो बोला, ज़रा स्वीटी ये कौन है? तो मैडम ने बताया, पापा ने एक नया सिक्योरिटी गार्ड रखा है। उस लड़के ने मुझे सर से लेकर पांव तक अजीब नज़रों से देखा और फिर मैडम को लेकर अंदर की तरफ चला गया। मैं वहां कमरे के आगे चक्कर काट रहा था। मुझे बेचैनी हो रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। कई बार मैंने दरवाज़ा खटखटाना चाहा, लेकिन मुझे पहले ही कह दिया गया था कि हमें डिस्टर्ब मत करना। मुझे किसी भी पल सुकून नहीं मिल रहा था। जब वो लड़का बाहर चला गया तो मैंने दरवाज़ा नॉक करके अंदर की जानब बढ़ा। जब देखा कि मैडम बहुत रो रही हैं, उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थीं और चेहरा भी रोता हुआ था। मुझे देखकर वो जल्दी से वॉशरूम में गई और हाथ धोने लगी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा और मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ है जो मैडम इतना रो रही हैं। खैर, मुझे कोई हक नहीं था पूछने का, इसलिए मैं चुप रहा। फिर मैडम ने मुझसे कहा, मैं अब बाहर कहीं नहीं जाना चाहती, तुम जा सकते हो, जब ज़रूरत होगी तो मैं बुलवा लूँगी। मैं सर हिलाता बाहर आ गया, लेकिन मुझे किसी भी पल सुकून नहीं आ रहा था। बार बार मैडम का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था और दिल में अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या बेडरूम में उनके साथ कुछ गलत हुआ। इतना ही सोच पाया कि आगे सोचने की हिम्मत ही ना रही। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मुझे घर से कॉल आई और मेरी माँ ने बताया कि ताया ने मंगनी तोड़ दी है, क्योंकि शुमाइला कहती है कि वो एक मामूली इंसान से शादी नहीं कर सकती जो इसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की हिम्मत ना रखता हो। ये सुनकर मुझे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि तब तक मैं अपनी मालकन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था और हर वक्त उन्हें हासिल करने के मंसूबे बनाता रहता था। फिर अगले दिन मेरी मैडम ने कहा कि उन्हें एक पार्टी में जाना है। मैडम को मुकम्मल तैयारी में देखकर मेरा दिल अजीब से धड़कने लगा। मैंने उन्हें उनकी बताई हुई जगह पर ले जाया जहां उनकी दोस्त की सालगिरह थी। पार्टी ख़त्म होने के बाद जब वो फार्म हाउस पर गईं तो उन्हें देखकर मैं भी बहक गया और जब मैंने उन्हें गहरी नींद में देखा तो मेरा अंदर का शैतान जाग गया। जब मैंने अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहकर मैडम के कमरे में कदम रखा तो जैसे ही उन्हें सीधा किया, जो मैंने देखा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैडम के मुंह से झाग निकल रही थी। मैं उन्हें जल्दी जल्दी अस्पताल लेकर गया और वहां जाकर मैंने डॉक्टर की मिन्नतें वगैरह करके उसका इलाज शुरू करवा दिया। मैं अपने मालिक को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि जितना अरसा मैं रह चुका था मुझे पता था कि जब मेरी मालकन के वालिद या वालदा को पता चलेगा वो उन पर बहुत नाराज़ होंगे और बहुत बुरा भला कहेंगे। तो मैंने चुप करके अपनी मैडम का इलाज करवाया और जब उन्हें होश आया तो खुद को जिंदा देखकर मैडम रोने लगी और कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मरने दिया होता मुझे, कम से कम उस ज़िंदगी से तो छुटकारा मिलता। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया कि ये ऐसा क्या कह रही है। उनकी ज़िंदगी तो इतनी ऐश व इशरत में है और फिर भी ये अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन मैं चुप रहा। इतनी देर में तो डॉक्टर ने पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस ने आकर मैडम का बयान लिया तो मैडम ने बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत पाबंदियाँ लगाते हैं। मेरी माँ, जो कि मेरी सौतेली माँ है, हर वक्त मेरे बाप को मेरे खिलाफ कर रही है और मुझे ज़बरदस्ती ऐसी ज़िंदगी जीने में मजबूर कर रही है जो मैं नहीं चाहती।
लोगों से मिलना मिलाना और बिजनेस के फ़ायदे के लिए मुझे पेश करना उनकी आम रूटीन है। जब भी कहीं कोई डील करनी होती तो वो मुझे आगे पेश कर देती हैं। और मेरा बाप पैसे की हवस में इतना अंधा हो चुका है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि उनकी अपनी सगी बेटी, जो कि उनकी इज्जत भी है, वो औरत उन्हें नीलाम कर रही है। और मेरी मंगनी भी उन्होंने बिजनेस डील में की है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो लड़का मुझे बहुत जज करता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे तंग करने की कोशिश करता रहता है और मुझ पर अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है, लेकिन जब मैं मना करती हूँ तो मुझे मारना शुरू कर देता है। मैं अब उन सब से छुटकारा चाहती हूँ। थक गई हूँ मैं ये सब सहते सहते। और मैडम बहुत रोने लगी। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उनके दिल में इतना दर्द छुपा हुआ है। वो तो पहले ही हालात की मारी हुई है, मजलूम लड़की थी और मैं उन पे और भी जुल्म ढाने के लिए चला था। फिर मैडम ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुमने घर में तो किसी को नहीं बताया? तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। तो मैडम के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया और कहा कि घर में किसी को बताना भी नहीं। चलो अब घर चलते हैं। और हम लोग घर आए तो हैरान कुन तौर पर घर में इस बात के पहले से ही खबर हो चुकी थी। उन्होंने मेरी मैडम को तरह तरह की बातें सुनाई और कमरे में भेज दिया। एक किस्म का मैडम को कैद करके रखा था। सुबह से शाम हो गई थी, उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा गया। और ये बात मुझे बहुत सता रही थी कि मैडम ने कुछ भी नहीं खाया। मैंने थोड़ा सा खाना लिया और मैडम के कमरे में नॉक करते हुए चला गया। जब मैं अंदर गया तो मैडम रो रही थी और मेरे हाथ में खाना देकर कहा कि ले जाओ। मैंने नहीं खाना। मैंने खाना रखा और कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे मुंह की तरफ देखा और मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि उस दिन मैं 8 उठकर आपके कमरे में क्यों गया था और मेरे क्या इरादे थे। मैं आपके प्यार में पूरी तरह पागल हो गया हूँ। ये सुनकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि क्या तुम मुझे इधर से आज़ाद करवा सकते हो? जैसे ही उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे ये अल्फाज कहे तो मैंने हाँ में सर हिलाया। तो फिर मैडम ने कहा, मैं जो भी करूँ तुम मेरा साथ दो। तो मैंने कहा हाँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। वो बाहर निकली और अपनी माँ से कहा कि मैं आकाश से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। मैं अभी और इसी वक्त मंगनी तोड़ती हूँ। ये सुनकर उसकी माँ आग बगौला हुई और उसे मारने के दर पे आ गई। अपने शोहर को भी बुला लिया और कहा कि तुम्हारी बेटी ये मंगनी तोड़ना चाहती है। उन्होंने भी बहुत ववेला किया, लेकिन मैडम अपनी बात पे कायम रही। मैडम के वालिदैन ने कहा, ठीक है, अगर तुम ये मंगनी तोड़ना चाहती हो तो इस घर से भी निकल जाओ। हम तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी किसी भी जायदाद में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं होगा। हमारे लिए तुम मर गई और तुम्हारे लिए आज से हम मर गए हैं। फिर जवाब में मेरी मैडम ने अपने माँ बाप से कहा कि ठीक है, मुझे भी आप जैसे बेहस वालिदैन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं जहाँ भी रहूँगी या जिस हाल में भी रहूँगी, लेकिन इज़्ज़त के साथ रहूँगी। अब आप लोगों के हाथ में मज़ीद ज़िल्लत नहीं उठा सकती। फिर मेरी मैडम ने अपना कुछ ज़रूरी सामान लिया, जिसमें सिर्फ कपड़े ही थे, और मुझे साथ लेकर अपने ननिहाल में गई। ननिहाल में उनका सिर्फ एक नाना ही था, जो कि अकेले ही रहते थे, और नौकरों की एक फ़ौज थी। उन्होंने सारी सिचुएशन अपने नाना अबू को बताई तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और कहा, बेटी, ये सब सहने से पहले ही तुम मेरे पास आती तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून होता। खैर, जो भी हुआ सो हो गया, अब तुम इधर सुकून से रहो। मैडम ने मेरा तारुफ कराया और नाना से कहा, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। फिर नाना ने मेरे बारे में उससे कुछ ज़रूरी तफसीलात पूछी और एक नज़र मुझ पर डालकर हैरान कुन तौर पर नाना भी राज़ी हो गए और फिर चंद ही दिनों में हमारी शादी भी करवा दी। चूँकि नाना की कोई औलाद नहीं थी, एक बेटी ही थी जो मैडम की माँ थी, वो भी फौत हो गई थी। अब नाना ने अपनी सारी जायदाद अपनी नवासी के नाम कर दी। मुझे जायदाद का तो कोई लालच नहीं था। जितना अल्लाह ताला ने दिया उतना ही मेरे लिए काफ़ी था और शुक्र था। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मैडम को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी। मैंने अपने माँ बाप को पहले ही सब कुछ बता दिया था और जब मैं अपनी बीवी को गांव लेकर गया तो मेरी खूबसूरत बीवी हमारी ब्रांड न्यू कार और मुझे देखकर हमारे सब शरीक हैरान रह गए। हैंडसम तो मैं पहले ही था, लेकिन अब मेरे एहसासों से भरपूर रहन सहन और
पहनावे ने मुझे और भी पुरकशिश बना दिया था, जिसकी वजह से मेरी शख्सियत मज़ीद निखर गई थी। घर जाकर मैंने अपनी बीवी को अपनी अम्मी और अब्बू से मिलवाया। उन्होंने मैडम को बहुत प्यार दिया, जिसके लिए वो तरस रही थी और वो मेरे साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ मुझे पता चला कि शुमाइला को वसीम ने बहुत तंग करके रखा था, क्योंकि शुमाइला ने सिर्फ वसीम की दौलत की खातिर उससे शादी की, लेकिन वसीम ने उसे अमीर होते हुए भी हर चीज़ के लिए तरसा दिया और बात बात पर उसे मारता पीटता। वो अब अपने फ़ैसले पर बहुत पछता रही थी और अपनी इस काबिल रहम हालत को लेकर उसने बाकायदा मुझसे माफ़ी भी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे दिल में तो उसके लिए मोहब्बत थी ही नहीं। मेरी मोहब्बत तो सारी मैडम के लिए ही थी और मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन था। बेशक अल्लाह ताला हमारे हक़ में जो भी फ़ैसले करता है वो बेहतरीन होते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आप सब से गुजारिश करना चाहूँगा कि रिश्तों का इंतखाब करते वक्त दौलत को मेयार ना बनाएं। शादी एक पाकीज़ा और मजबूत रिश्ता है, जिसे मोहब्बत, इत्मीनान और इखलाक के स्तूनों पर कायम होना चाहिए। दौलत एक आर्जी सहूलत है जो ज़िंदगी के चंद पहलुओं को आसान बनाती है, लेकिन खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अच्छे इखलाक, बहमी समझ, बूझ और मोहब्बत का होना है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में आजकल रिश्ते तय करते वक्त माली हैसियत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा होते हैं। ऐसे रिश्ते जो दौलत की बुनियाद पर बनाए जाते हैं वो अक्सर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहते। तलाक की बढ़ती हुई शरह भी यही ज़ाहिर करती है कि हमने रिश्तों की असल बुनियादों को नज़रअंदाज कर दिया है। हमें ये समझना चाहिए कि रिश्तों में सबसे अहम चीज़ इंसान का किरदार और ख़ानदानी तरबियत है। अगर लड़का या लड़की इखलाकी तौर पर मजबूत हों और उनके ख़ानदान की बुनियाद शराफत पर हो तो वो हर तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए भी एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके बरअक्स अगर रिश्ते की बुनियाद सिर्फ दौलत हो तो उसमें मोहब्बत और सुकून की कमी रहती है, जो एक मजबूत अज़दवाजी रिश्ते के लिए लाजमी है।